بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. محترم سامعین و سامعات، پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر سنی کہ آسٹریلیا کے اندر 10,000 اونٹوں کو قتل کرنے کا پلان کیا گیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا پانی پی جاتے ہیں. اس ایک خبر نے ہمیں غور و فکر پر مجبور کیا اور سوچنے پر مجبور کیا، اور شریعت اسلامیہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارا ایمان و یقین اور پختہ کر دیا، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو انتہائی ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کہتے ہوئے اہل اسلام پر، ان کے مذہب پر مختلف قسم کی طعن و تشریح کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ایک جانور کے حقوق کی باری آئی تو اس کو قتل کرنے کا پلان صرف اس لیے کر لیا گیا کہ اسے پانی مہیا نہیں کر سکتے. جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ان ممالک میں آپ کو کتوں کے اور بلیوں کے حقوق ملیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان ممالک کے اندر کئی انسانوں کو حیوانوں سے بھی بدتر زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن چند وہ جانور جس کو کوئی پال لیتا ہے اس کے حقوق بھی تسلیم کر لیے جاتے ہیں، اور اس کا خیال اور تحفظ بھی رکھا جاتا ہے. اس کی دوائیاں اور علاج معالجے پہ انسانوں سے بڑھ کر خرچ بھی کر دیا جاتا ہے. یہ وہ رویہ ہے جو عدم توازن کا شکار ہے کہ جو جانور پالتو ہو گئے ان کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق، ان کی ضروریات، ان کو تو مد نظر رکھا گیا، جبکہ وہ جاندار جو ہیں جاندار، لیکن وہ کسی کی تحویل میں نہیں، کسی کی کسٹڈی میں نہیں، وہ کسی کے پالتو نہیں. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کے دین میں ایک ایسا توازن ہے کہ جس میں جو پالتو جانور ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی حسن سلوک کا درس دیا. جو جنگلی جانور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق بھی احکامات جاری فرمائے. اور وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں، جو حلال ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ برتاؤ کی تربیت بھی کی. اور وہ جانور جن کو کھایا نہیں جاتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بھی شفقت اور نرمی کے برتاؤ کی تلقین کی. اور وہ جانور جو انسان کے دشمن ہیں، تکلیف دہ ہیں، موذی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق بھی ایسی امت کی تربیت فرمائی ہے کہ آج دور جدید میں بھی اگر کوئی شخص 1400 سال پہلے کی ان تعلیمات پہ غور کرے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. 10,000 اونٹوں کو قتل کرنے والے غور کریں کہ مذہب اسلام میں جانوروں کو کیا کچھ حقوق اور کس قدر نرمی اور شفقت سے نوازا گیا ہے. اگر ہم قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں تو قرآن کریم میں کئی صورتیں ایسی ہیں جن کا نام ہی اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جانوروں کے ناموں پہ رکھا گیا. سورۃ البقرہ، البقرہ کا معنی گائے. سورۃ الانعام، انعام کا معنی چوپائے جانور. سورۃ النمل جس کا معنی ہے چیونٹی. سورۃ الفیل، الفیل کا معنی ہاتھی. اسی طرح سورۃ العنکبوت، العنکبوت کا معنی مکڑی. سورۃ النحل، النحل کا معنی شہد کی مکھی. تو ان جانوروں کے نام پہ میرے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں سورتوں کے نام رکھوائے، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام کے اندر جانوروں کو بھی ایک خاص توجہ، ایک خاص عنایت اور ایک خاص شفقت اور نرمی سے نوازا گیا ہے. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی پیغمبر
انبیاء کرام میں سے ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بکریوں کے ساتھ تعلق انبیاء کرام کا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی اگر زندگی کو دیکھیں تو مصنف عبد الرزاق کے اندر امام صاحب ایک اثر لے کے آئے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قصاب کو دیکھا، یصحب شاطن، وہ ایک بکری کو ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا، لیذبحھا، تاکہ اسے ذبح کرے، اسے ذبح کرنے کے لیے مذبح خانے کی طرف ٹانگ سے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا، ویلک قدھا الی الموت قودا جمیلا، اے اللہ کے بندے تیرے اوپر افسوس، اگر تم اسے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو تو اسے اچھے طریقے کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ، نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے ذبح خانے تک لے کے جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کے حلال کردہ جانور کی اس انداز سے تذلیل نہ کرو۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جانوروں کی تذلیل سے روکتا ہو تو وہ دین کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ 10,000 اونٹوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا جائے؟ یہ اجازت وہ معاشرہ ہی دے سکتا ہے کہ جس میں جانور تو دور کی بات ہے، جہاں پر انسانوں کے حقوق کا بھی تحفظ نہ ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جا بجا پالتو جانور ہوں یا غیر پالتو جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت اور نرمی سے بھرپور آپ کا درس اور آپ کی تلقین وہ امت کے لیے قیامت کی دیواروں تک موجود رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گھوڑوں کی بات کی، اور وہ گھوڑے جو سواری کے کام بھی آتے ہیں، بوجھ لادنے کے کام بھی آتے ہیں، جہاد کی غرض سے بھی ان کو پالا جاتا ہے، کی تربیت اور ٹریننگ کی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخیل مفقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، کہ جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے خیر کو، بھلائی کو رکھ دیا ہے۔ وہ خیر اور بھلائی کیا ہے؟ المغنم والاجر، وہ بھلائی غنیمت ہے، وہ بھلائی ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان جانوروں کے ساتھ، ان گھوڑوں کے ساتھ حسن سلوک پر، ان کی تربیت پر، ان کو کھلانے پلانے پر الہ العالمین اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث جو کہ صحیح البخاری میں ہے، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کوئی گھوڑا باندھ کے رکھا، ایمانم باللہ و تصدیقم بہ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی تصدیق کرتے ہوئے، جس شخص نے گھوڑا پالا اور پھر اس کا خیال رکھا، اس کے پانی کا، اس کے چارے کا، اس کی ضروریات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرَيَّهُ وَرَوْسَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس گھوڑے کی تمام معاملات، یعنی اس کا پانی پینا، اس کا چارہ کھانا، اس کا بول و براز کرنا، اس کا پخانہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن رکھ دے گا۔ یہ تربیت فرمائی ہے، یہ تلقین کی ہے اس انسان نے جو صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، وہ انسان جو جانداروں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی رحمت کا درس اور رحمت کا واعظ لے کے آیا، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو یہ جانوروں کا بھی ایک عالم و جہان ہے اور اس کے لیے بھی رحمت ہیں۔ سرور دو جہاں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور گالیوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ جس دین کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس دین میں تو ایک جانور کو بھی گالی دینے سے روکا گیا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو یہ اجازت بھی نہیں دی، انسان کو تو دور کی بات ہے کہ وہ کسی جانور کو گالی دیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں، مرغ کو گالی نہ دو، مرغ کو برا بھلا نہ کہو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں علم میں آئیں، اور بھی بے شمار باتیں ہیں، لیکن جو میں موضوع کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین کتنا پیارا، کتنا محبوب، کتنا عظیم اور کتنا افضل ہے کہ جس دین میں
एक छोटे से परिंदे मुर्ग को भी गाली देने से रोका गया, उस दीन में इंसान की क्या इज्जत होगी, इंसान की क्या तकरीम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व कितालुहु कुफ्रुन, एक मुसलमान के साथ गालम गलूच करना ये बेदीनी है, व कितालुहु कुफ्रुन, और उसके साथ किताल करना, लड़ाई करना, ये कुफ्र है। इसी तरह ये तो मुसलमान के साथ एक रवैया और सलूक है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में उन कुफार को भी गाली देने से मना किया गया जो मर चुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में उन कुफार के झूठे माबूदों को भी बुरा भला कहने से मना किया गया कि कहीं वो इसके रद्द अमल में सच्चे इलाहो माबूद को गालियां देना शुरू ना कर दें। और दूसरी, इस हदीस से हमें ये नसीहत मिलती है कि वो मुर्ख जो नमाज के लिए बेदार करे, जब उसको बुरा भला नहीं कह सकते, तो वो लोग जो आपको दीन के लिए तैयार करते हैं, जो आपको अल्लाह की इबादत के लिए तैयार करते हैं, जो नमाज के लिए आपकी तरबियत करते हैं, वो उलमाए किराम जो सुबह शाम आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बतलाते और सिखलाते हैं, उनको हम कैसे बुरा भला कह सकते हैं। तो मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तकलीफ देने और उसको गाली देने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम आपकी मायत में एक सफर में हैं। इस सफर में सही मुस्लिम की यह हदीस मुबारका है, इस सफर में एक औरत भी है और वो अपनी ऊंटनी पर सवार है। इस दौरान जिस तरह बाज़ औक़ात इंसान को उसकी सवारी, उसका जानवर तंग करता है तो उसके मुंह से कुछ सख्त अल्फाज निकल जाते हैं, उस औरत के मुंह से भी अपनी उस ऊंटनी के लिए कुछ सख्त अल्फाज सरजद हुए। उसने उस ऊंटनी को लानत कर दी, लानत के अल्फाज बोल दिए। ये अल्फाज महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में गूंजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या माजरा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई औरत है और उसने अपनी सवारी को, अपनी ऊंटनी को लानत की है। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, सहाबा को हुक्म दिया कि ज़ऊहा अनहा, उसको जाकर उस सवारी से, उस ऊंटनी से नीचे उतार दो। फ़इन्नहा मलऊनतुन, क्योंकि उसके बकौल वो तो अब मलऊन हो चुकी है, उस पे तो लानत पड़ चुकी है, उसके बकौल। तो जब उसके बकौल वो सवारी मलऊन हो चुकी, अब उस सवारी पे वो सवार क्यों होती है। फवज़ऊहा अनहा, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऑर्डर पर अमल करते हुए उस खातून को उस ऊंटनी से नीचे उतार दिया। और ये क्यों था? ये बतौर तंबीह के था, बतौर सजा के था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा मखलूक, उसके पैदा करदा जानवर, अगर उसको कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में, आपकी शरीयत में गाली देगा तो वो भी सजा का हकदार है। और उसकी ये सजा है जो इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाई है। ये तो हलाल जानवरों के मुताल्लिक कुछ फरामीन रसूल थे, शरीयत इस्लामिया के अहकामात थे। अब गौर करें वो जानवर जिनको इस्लाम ने हराम करार दिया है, उन जानवरों के साथ भी बदसलूकी की इस्लाम इजाजत नहीं देता। उन जानवरों के साथ भी बुरे सलूक की, उनको तकलीफ व इज़ा पहुंचाने की, उन्हें मारने की इस्लाम में कतन इजाजत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सैयदना अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक औरत थी,
اور اس نے ایک کام کیا. وہ کیا کہ ایک بلی اسے باندھا. بلی ممکن ہے تنگ کرتی ہو، کھانے پینے کے معاملات یا گھر میں کسی وجہ سے پریشانی کا باعث بنی ہو، تو اس بلی کو اس عورت نے باندھ دیا. بالآخر اسے چھوڑا بھی نہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں اس کے لیے جو خوراک رکھی ہے اسے کھا لے، اور نہ ہی اس نے خود اسے کھلایا پلایا. حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی. تو نتیجتاً فدخلت فی النار، اس بلی کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے وہ عورت جہنم کا ایندھن بن گئی، جہنم میں داخل ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ بلی جو اسلام میں حرام ہے، ایک حرام جانور ہے، آپ اس کے ساتھ بھی تکلیف پہ مبنی سلوک نہیں کر سکتے. اور وہ جانور جو حرام ہیں، ان جانوروں کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ نرمی اور خیر پہ مبنی رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ رویہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں رضا اور بخشش کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بینما کلب یتیف، ایک کتا، وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، یہ کتا زبان منہ سے نکلی ہوئی ہے اور ایک کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. اب پانی نیچے ہے، کنویں کی تہ میں ہے، ظاہر ہے کتے کی پہنچ اور دسترس سے تو وہ دور ہے، پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ پانی میرے منہ تک پہنچ جائے، لیکن پہنچا نہیں سکتا. اس دوران کتے کی یہ کیفیت، یہ حالت ایک عورت نے دیکھی. اور عورت بھی کون ہے؟ اذ رأتہ بغی من البغایا، فاحش عورت ہے، سرکش عورت ہے، بدکار عورت ہے، اللہ کی نافرمان عورت ہے. اس نے دیکھا کہ کتے کی یہ حالت ہے، یلہس، زبان منہ سے باہر نکال کے ہانپ رہا ہے، اور کاد ان یقتلہ العطش، قریب ہے کہ پیاس کی وجہ سے یہ کتا کہیں مر ہی نہ جائے. اللہ اکبر. جب اس سرکش عورت نے، اس گناہ گار عورت نے اللہ کی مخلوق کی یہ حالت دیکھی، کتے کی یہ حالت دیکھی، اس سے برداشت نہ ہوا. اس نے کتے کو پانی پلانے کا تہیہ اور ارادہ کر لیا، لیکن اب کنویں کی تہ سے وہ پانی کیسے نکالے؟ فنزعت موقعہا، اس نے پاؤں سے اپنے موزے کو اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، اسے کنویں میں لٹکایا، موزے کو پانی کا بھرا، اور وہ موزہ نکال کے پانی کا کتے کو پلا دیا. اس کتے کی جان بچا دی، اس کتے پہ نرمی کی، اس کتے کے ساتھ حسن سلوک کیا. اس کتے کی جان بچانے پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فغفر لہا بہ، اس ایک کتے کی جان بچانے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتلا دیا ہے کہ اگر بخشش چاہتے ہو،
अल्लाह से मुआफ़ी के तलबगार हो तो फिर अल्लाह ताला की मखलूक खा वो जानवरों की सूरत ही क्यों ना हो, ऐसी मखलूक जो हराम जानवरों की सूरत ही क्यों ना हो, अगर आप उनके साथ भी हुस्ने सलूक कर सकते हो तो ये अमल भी अल्लाह की रजा का और दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाएगा। जब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस मुबारक बयान फरमाई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम सवाल करने लगे, आ इन्ना लना फिल बहाइमी अजरन, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए जानवरों के साथ हुस्ने सलूक, जानवरों का ख्याल ध्यान रखने पर भी अजर मिलेगा? तो मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी कुल्ली ज़ी काबिदिन रतबतिन, हर ऐसी चीज जो जिगर रखने वाली है, हर ऐसी चीज जो जानदार है, अल्लाह तबारक व तआला हर जानदार के साथ हुस्ने सलूक पर अपने बंदों को अजर से, सवाब से, बख्शिश से, मगफिरत से नवाजेंगे। तो ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में उन जानवरों के साथ हुस्ने सलूक का दरस है जो जानवर हमारी शरीयत मुतहरा में हराम हैं। इसी तरह वो जानवर चाहे हलाल हैं या वो हराम हैं, किसी भी सूरत मेरे पैगंबर का दीन इजाजत नहीं देता कि उनको तकलीफ दी जाए, उनको अजियत पहुंचाई जाए। मेरे महबूब का दीन इजाजत नहीं देता। सहीहुल बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि करसत नमलतुन नबिय्यम मिनल अंबिया, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया में से किसी एक नबी को किसी च्योंटी ने काट लिया। वो नबी किसी दरख्त के नीचे आराम फरमा थे, वहां पर च्योंटियों की बिल थी, तो किसी च्योंटी ने उस पैगंबर को काट लिया। उस पैगंबर ने हुक्म दिया कि जहां पर ये च्योंटियों की बिल है, इस पूरी बिल को, च्योंटियों को जला दिया जाए। उनके हुक्म पर उनके साथियों ने च्योंटियों की बिल को, च्योंटियों को जला दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त अपने उस पैगंबर पर वही नाजिल फरमाई कि ए मेरे नबी, करसत का नमलतुन फ़अहरक़ता उम्मतम मिनल उममी तुसब्बिहु, आपको एक च्योंटी ने काटा, उसकी पादाश में आपने एक ऐसे लश्कर को कत्ल कर दिया, जला दिया, जो लश्कर अल्लाह ताला की तस्बीह किया करता था, अल्लाह की तस्बीह करने वाला लश्कर था। तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवर, उनके साथ भी इस कदर रहीमाना और करीमाना सलूक। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जानवरों के दरमियान लड़ाई, और ऐसी लड़ाई जिसमें ये जानवर एक दूसरे को चीर फाड़ देते हैं, अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनित तहरीशी बैनल बहाइम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के दरमियान लड़ाई से मना फरमा दिया। जामिउ तिर्मिज़ी की हदीस मुबारका। लिहाजा ये जानवर चाहे हराम हो, लेकिन अल्लाह की मखलूक तो हैं, इनमें जान तो है, इनमें रूह तो है, इसलिए इन जी रूह जानदारों को तकलीफ का, अजियत का निशाना बनाना, तकलीफ व अजियत में मुब्तला रखना मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस बात की कतान इजाजत नहीं देता। इसी तरह बाज बच्चे अपने खेल की खातिर बाज जानवरों को वो तकलीफ का निशाना बनाते हैं।
تو آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका और आपका दीन इसकी भी इजाज़त नहीं देता। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कुछ बच्चों के पास से गुजरे। उन्होंने एक मुर्गी को बांधा हुआ था और कंकरियों के साथ उसका निशाना ले रहे थे, निशाने कंकरियां मार रहे थे और मुर्गी को निशाना बनाया हुआ है बांध के। जब उन्होंने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपनी तरफ आते देखा तो वो इधर उधर बिखर गए। तो इस मौका पर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि ऐसा करने वालों, क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअना मन इत्तखज़ शैअन फीहि रूह गरज़ा। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जिसने किसी ऐसी चीज को निशाना बनाया जिसके अंदर रूह हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के मुंह से निकले हुए ये कलिमात एक समंदर है, यानी सिर्फ मुर्गी की बात नहीं की, किसी बड़े या छोटे जानवर की बात नहीं की। फरमाया फीहि रूह, जिसके अंदर रूह है उसको निशाना बनाना। अब चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो ऊंट है या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मकसद उसको अजियत देना है, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने वाले पर लानत फरमाई है, इजाजत नहीं दी। हत्ता कि आपकी सुनहरी तालीमात में ये जानदार, इनका इतना ख्याल रखा गया है और इतना करीमाना सलूक किया गया है। किसी शख्स का ऐसा अमल जिसकी वजह से इन जानवरों के बच्चे इनसे जुदा किए जाएं, इनको दिली तकलीफ पहुंचे, उसकी भी इजाजत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन नहीं देता। हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सुनन अबी दाऊद की हदीस मुबारका। इस सफर में हमने देखा कि एक चिड़िया है और उसके साथ उसके दो बच्चे हैं। तो हम में से किसी शख्स ने उस चिड़िया के दो बच्चों को उठा लिया। अब चिड़िया आई, उसने अपने पर फैला लिए और जहां वो बच्चे थे वो उनके ऊपर साया फिगन रही, परेशान रही, उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है जहां पर उसके बच्चे हैं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन फज्जा हाज़िही बिवलदिहा, वो शख्स कौन है जिसने इस चिड़िया को इसके बच्चों के जरिए तकलीफ पहुंचाई है, गम दिया है, दुख दिया है, वो कौन है? रुद्दू इलैहा वलदहा, इसके बच्चे जहां से उठाए हैं वहां पर इस चिड़िया को वापस कर दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चिड़िया की भी इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की और ना ही इतनी तकलीफ पहुंचाने की आपने अपनी उम्मत को रुखसत व इजाजत दी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मेरी इल्तिमास है
पूरी अक़वाम आलम से और खुसूसन अहले इस्लाम से कि बजाय इसके कि हम मीडिया, हम ये रोशन ख्याल तबका और इसी तरह ये मुख्तलिफ किस्म की NGOs जो छोटी छोटी बातों पर हमारे मुल्क में ढंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं और उससे मेरे मुल्क का, मेरी कौम का, हमारे मजहब का एक बुरा तशख़्ख़ुस और एक बुरी तस्वीर अक़वाम आलम को दिखाना चाहते हैं, तो आपसे इल्तिमास है कि आप उनका गंदा चेहरा उनको दिखाइए और इस्लाम का ये खूबसूरत चेहरा, मेरे नबी की सीरत का ये खूबसूरत चेहरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानवरों के साथ इस हद तक जो करीमाना सलूको अंदाज हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए इस दीन में जो एक खूबसूरत तालीमात हैं, ये लोगों को पेश करें। अब इस पूरे अक़वाम आलम जो अक़वाम कुफ्र हैं, उनके प्रोपेगंडे में आकर आप हर वक्त अपने आप को दिफाई पोजीशन में ना रखें, बल्कि आपसे इल्तिमास है कि आप इस्लाम की ये खूबसूरत तालीमात लेकर उन पे अटैक कीजिए कि आप अपने अपने ममालिक में इंसानों को हुकूक देने के लिए तैयार नहीं हैं, इंसानियत को पमाल कर रहे हैं। और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हलाल जानवर, हराम जानवर, कुत्ते और बिल्ली, उनके साथ भी करीमाना बर्ताव का दरस दिया है, शफकत और नरमी का दरस दिया है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर उनको जिस्मानी तकलीफ से मना फरमाया, वहीं पर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों की खूबसूरती का लिहाज, जानवरों की खूबसूरती में कोई ऐसा नक्स पैदा कर देना, कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करना जिससे उनकी तख्लीक वो बिगड़ जाए या उनकी खूबसूरती खत्म हो जाए, बदसूरत और बदनुमा लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से कोई गधा गुजरा, वक़द वुसिमा फी वजहिही, हुआ क्या कि बाजुकात दाग कर, कोई लूहा वगैरह गर्म करके दाग के इन जानवरों की बीमारियों का इलाज किया जाता है या अलामत और निशानी के तौर पर दाग दिया जाता है। वो टांग में किसी ऐसी जगह में जहां पर नजर ना आए इजाजत है। लेकिन ये जो गधा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने गुजरा, इसके चेहरे को दागा गया, चेहरे पे निशान पड़ा हुआ है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गधे की ये सूरत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाह मन फ़अला हादिही, कि अल्लाह तबारक व तआला की उस पर लानत हो जिस बंदे ने गधे के साथ ये सलूक किया है कि उसके चेहरे को बदनुमा कर दिया है। अब देखें, गधा, जब हमारे माशरे में किसी की बेवकूफ़ी को आश्कारा करना हो तो हम इस जानवर के साथ तशबीह देते हैं। हमारी तो सूरत हाल ये है कि इस जानवर को हमने अपने मुआशरे में एक बेवकूफ़ी और हमाकत की अलामत बना दिया है। तो इस जानवर की खूबसूरती और सूरत का भी लिहाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका चेहरा बिगाड़ने और इसमें बदसूरती पैदा करने की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंजाइश नहीं दी। इसी तरह अल्लाह ताला ने जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम पैदा फरमाई हैं। कुछ खाने के लिए हैं, कुछ जिहाद व लड़ाई के काम आते हैं और कुछ ऐसे जानवर हैं जो सवारियों के काम आते हैं। तो जब किसी जानवर को बतौर सवारी के आपने इस्तेमाल करना है तो बतौर ज़रूरत के इजाज़त ज़रूर दी गई है कि आप उस पर सवारी कर सकते हैं, लेकिन उस सवारी में भी हुस्ने सलूक, शफ़क़त और नरमी का दरस दिया गया है।
ایک تو اس جانور پہ سواری اتنی کی جائے جتنی اس میں طاقت ہے، اور دوسرا اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ نے رکنا ہے، اور آپ زمین پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لازمی طور پر جانور کی پیٹھ پر ہی رکیں، تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کی پیٹھ کو اپنے لیے ممبر بنا لینا، اپنے لیے بستر بنا لینا، اپنے لیے کرسی بنا لینا منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، ایایا ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، فرمایا کہ لوگو اس بات سے بچو کہ تم جانوروں کی پیٹھوں کو، ان کی پشت کو اپنے لیے ممبر بنا لو۔ اب کیا مطلب ہے ممبر بنانے کا؟ کہ اگر آپ نے خطبہ دینا ہے، آپ نے درس دینا ہے، تو بجائے اس کے آپ زمین پہ کھڑے ہو کے درس دیں، آپ ان کی پیٹھ پہ کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں، یا آپ نے کسی سے ہم کلام ہونا ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے، یا آپ نے کسی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ زمین پہ اتر کے زمین پہ اپنی وہ حاجت ضرورت پوری کریں، نہیں، آپ جانور کی پیٹھ پہ کھڑے رہتے ہیں، تو اس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ ضرورت و حاجت پوری کرنی ہو، گفتگو کرنی ہو، وہ نیچے اترے، زمین پہ کرے۔ البتہ اگر پبلک، عوام الناس زیادہ ہے اور آپ زمین پہ کھڑے ہو کے ان سے مخاطب نہیں ہو سکتے، آپ کو ضرورت ہے کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہونے کی، اور اونچی جگہ سوائے سواری کی پیٹھ کے اور کوئی دستیاب نہیں، تو اس صورت میں اجازت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ وگرنہ اگر کوئی چارہ، کوئی حل موجود ہے، تو پھر اس چیز کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح وہ جانور جو سواری کے لیے بھی نہیں، وہ جانور جو حلال بھی نہیں، وہ جانور جو حرام بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جانور انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، موذی ہیں، نقصان دہ ہیں، خطرہ ہیں، تو ان جانوروں کو قتل کرنے کا انسانیت کے تحفظ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ کو مارنے کا، بچھو کو مارنے کا، چیل کو مارنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اسی طرح چھپکلی جس میں زہر ہے، گرگٹ، ان جانداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، بلکہ کہ کہیں یہ انسانوں کے لیے نقصان کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائیں۔ لیکن غور کریں میرے پیغمبر کی تعلیم کے حسن پر اور خوبصورتی پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے جمال پر، کہ یہ جاندار جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں، ان کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم تو ضرور ہے، لیکن اس قتل میں بھی انہیں اذیت اور تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ انہیں ایک ہی ضرب کے ساتھ مارنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، کہ کہیں 2، 3، 4، 5 جب آپ ضربیں بڑھائیں گے تو اس میں اس موذی جانور، زہریلا جانور، اس کا اتنا احساس، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا احساس کہ کہیں وہ تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ایک ہی ضرب کے ساتھ کوشش کی جائے کہ اسے قتل کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من قتل الوزغ فی اول ضربۃ فلہ 100 حسنہ، کہ جس شخص نے گرگٹ کو، جس شخص نے چھپکلی کو ایک ہی ضرب میں قتل کیا، تو اس شخص کے لیے کتب لہ 100 حسنہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، جس نے ایک ضرب میں گرگٹ کو قتل کیا، مارا۔ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جانور جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، جو زہر والے ہیں، جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں تڑپا تڑپا کے ماریں، نہیں، انہیں مارنا اس لیے ضروری ہے انسانیت کو بچانے کے لیے، لیکن اس مار میں بھی حسن سلوک ہو، اس مار میں بھی تکلیف نہ ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ جانور جو انسانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، جن کو حلال قرار دیا، جن کا کھانا جائز ہے، تو ایسے جانوروں کو بھی جب آپ نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کرنا ہے تو اس میں بھی
नरमी का पहलू इख्तियार करने की तलकीन हमारा खूबसूरत दीन हमें सिखाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िबहा। जब तुम किसी जानवर को मारो, जैसे सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, गिरगिट है, जब उसको मारो तो अच्छे तरीके से मारो। उस मारने में भी एहसान हो, उस मारने में भी हुस्ने सलूक का पहलू हो, उस मारने में भी तकलीफ ना हो। जैसा कि अभी मैंने आपको अर्ज किया है कि कोशिश करो एक ही ज़रब के साथ मारा जाए। जब एक ज़रब के साथ आपने गिरगिट को मारा तो उस पे नेकियां। तो अच्छे तरीके से कत्ल करना क्या है कि कोशिश करो हत्तल वुसा उसे तकलीफ से बचाया जाए। अगर ये बात आपको ऐसे समझ नहीं आती तो दौरे हाजिर में आप यूं समझ लें कि अगर दाढ़ में तकलीफ है और आप डॉक्टर साहब के पास दाढ़ निकलवाने के लिए गए हैं, अगर वो 8-10 बार वो अपना हथियार और औजार और आला आपकी दाढ़ पे डाले और खींचे, फिर छोड़े, फिर खींचे, तो ये आपके लिए बेहतर है या वो एक ही बार खींच दे और दाढ़ निकल जाए, ये बेहतर है? तो यकीनन आप यही कहेंगे कि जब वो एक ही बार खींचेगा तो उसमें तकलीफ चाहे थोड़ी है या ज्यादा, लेकिन एक बार आपको वो तकलीफ पहुंचेगी, बार बार अजियत और कर्ब में आप मुब्तला नहीं होंगे। इसी तरह ये जानवर हैं जो मोजी हैं, जिनको कत्ल करने का हुक्म शरीयत ने दिया है, इनमें भी यही कोशिश की जाए कि एक ही ज़रब में उनका खात्मा किया जाए, बार बार उन्हें तड़पाया ना जाए, तकलीफ में मुब्तला न रखे। ये हमारा खूबसूरत मजहब और हमारा प्यारा महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तलकीन फरमाते हैं और ये सिखलाते हैं। तो इसी तरह वो जानवर जिनको शरीयत ने हलाल करार दिया है और जिनको आप अपने खाने के लिए ज़िबा करते हैं, तो ज़िबा करते हुए भी उनमें हुस्ने सलूक का पहलू इख्तियार करने की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन की है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िबहा। जब तुम किसी जानवर को अपने खाने के लिए ज़िबा करो तो उस ज़िबा में भी एहसान का पहलू होना चाहिए, हुस्ने सलूक का पहलू होना चाहिए, शफकत और नरमी का पहलू होना चाहिए। और वो कैसे है? वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस मुबारका, आपने फरमाया कि वल युहिद्दा अहदुकुम शुफ्रतहु वल युरिह ज़बीहतहु। जो बंदा तुम में से किसी जानवर को अपने खाने के लिए ज़िबा करना चाहता है, उसे चाहिए कि अपनी छुरी को तेज करे, क्योंकि अगर छुरी कुंद होगी, तेज नहीं होगी, तो वो उस जानवर के लिए तकलीफ का जरिया और सबब बनेगी। और आपने फरमाया कि अपने मजबूह को, अपने ज़बीहा को, उस हलाल करने वाले जानवर को चाहिए कि राहत पहुंचाए। और वो राहत कैसे पहुंचेगी? कि छुरी तेज हो, आला ज़िबा करने वाला वो कुंद ना हो। और छुरी को तेज जब करना है तो वो भी उस जानवर के सामने तेज नहीं करना। इस कदर उस जानवर का ख्याल रखा गया है और इस कदर छोटी छोटी बातें भी, यानी तवज्जो के लिहाज से छोटी, लेकिन जो बात सरवरे कौनैन की जुबान से निकली वो छोटी नहीं है। तो ये बातें जिन्हें हम बिल्कुल मामूली और छोटी समझते हैं, जब हम उन पे गौर करते हैं तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को वो भी बतला और समझा के गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे और ये शख्स अपनी बकरी को ज़िबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिलसिला सहीहा हदीस नंबर 24, शेख अलबानी रहिमहुल्लाह ताला इसे लेके आए हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस शख्स को देखा कि बकरी को लिटाया हुआ है और अपनी टांग को इसने उसकी गर्दन के ऊपर रखा हुआ है छुरी चलाने के लिए, ज़िबा करने के लिए, और साथ ही एक हाथ के साथ वो छुरी को तेज कर रहा है। वहिया तलहज़ु बिअैनैहा, और ये बकरी अपनी दोनों आंखों के साथ उस तेज होती छुरी को देख रही है और देख रही है कि अब ये छुरी तेज हो रही है और ये छुरी मेरे ऊपर चलनी है। और आज गौर करें, जब डॉक्टर हजरात अपने हाथ में इंजेक्शन पकड़ के आपके सामने कर रहे होते हैं और आपको इल्म होता है कि ये इंजेक्शन मुझे लगना है, कितनी तकलीफ होती है इंजेक्शन में, लेकिन आप उस वक्त भी इस तराब की कैफियत में होते हैं। तो आप उस बकरी की हालत देखें जिसके सामने छुरी को तेज किया जा रहा होगा
اور वो छुरी उस बकरी की गर्दन पे चलनी है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे, रऊफुर रहीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला क़ब्ल हाज़ा अतुरीदु अन तुमीतहा मौततैन, कि अल्लाह के बंदे और बकरी को ज़िबा करने वाले, इससे पहले तुम छुरी क्यों नहीं तेज कर सके? इससे पहले तुम्हारे पास वक्त नहीं था, टाइम नहीं था कि तुम अपनी छुरी को तेज कर लेते। अतुरीदु अन तुमीतहा मौततैन, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम इस बकरी को दो मौतें दो? क्या मतलब है? एक मौत तो वो जो ज़िबा करने से आएगी, और दूसरी वो मौत है जो इस छुरी की तेजी को देख देख के इस पे वाक़ हो रही है। तो तुम ये चाहते हो कि इस पे दो मौतें तुम वाक़ करो? तो मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर यह बतलाया है कि अगर तुमने छुरी भी तेज करनी है तो वो भी जानवरों के सामने तेज ना करो, उससे पहले करो, अलग थलग करो, अलहदगी में करो, जानवरों को दिखा के ना करो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों की जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ उनकी ज़हनी तकलीफ, उनके एहसासात किस कदर ख्याल किया है, और ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रऊफ और रहीम बनाकर भेजा हो, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहान वालों पर रहमत करने के लिए भेजा हो। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये दरस दिया, ये सबक दिया कि जानवरों के साथ ज़िबा में हुस्ने सलूक। इसी तरह जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे, आपको नबूवत और रिसालत ना मिली थी, तो जानवरों के साथ इस तरह बदसलूकी पे मबनी बर्ताव किया जाता था कि अरब लोग, जानवर जिंदा है, उसके जिस्म का बाज हिस्सा काट लेते थे। जैसे दुम्बा वगैरह है तो उसकी चक्की काट ली, उसे बना लिया, पका लिया, खा लिया, और वो जानवर बाकी पूरे का पूरा जिंदा है, जितना जरूरत था उतना काट लिया, बाकी जानवर मौजूद है। अब आप तवज्जो फरमाइए कि वो जानवर किस करब और किस तकलीफ से गुजरा होगा। जिस जानवर की जिंदा उसके बाज अज्जा को, बाज आज़ा को काट लिया जाए। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रविश को बदला, इस तरीके को बदला, इस सलीके को बदला, इस अंदाज को रोका, और आपने फरमाया, मा कुतिया मिनल बहीमती वहिय हय्यतुन फहिय मैततुन। ऐ लोगो, एक जिंदा जानवर का जो गोश्त का टुकड़ा तुम काट लेते हो खाने के लिए, उसका हुक्म उस टुकड़े का मुर्दार का हुक्म है, वो खाना हलाल नहीं है, वो जायज नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आदत का और जानवरों पर ये जो बेरहमाना सलूक है, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खात्मा कर दिया। आज वो कौमें क्या जाने इस्लाम के हुस्न को, क्या पता उन्हें इस्लाम के जमाल और खूबसूरती का, जो गुआंतानामो की जेलों में, जो बोस्निया और चीचनिया में और जो दीगर ममालिक में इंसानों के साथ हैवानों से भी बदतरीन सलूक करते हैं, उनको क्या पता इन एहसासात का, उन्हें क्या पता इन जज्बात का। वो लोग जो जानवरों को अपनी जिनसी और हैवानी ख्वाहिशात का निशाना बनाएं, उन्हें क्या पता इस्लाम की इस खूबसूरती का। तो मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िबा के साथ साथ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन जानवरों के साथ जहां पर ज़िबाह में हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, वहीं पे वो जानवर जो सवारी के लिए, जो बोझ लादने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मुताल्लिक भी आगाह फरमाया है, तालीमात दी हैं अपनी उम्मत को कि उनकी ताकत से ज्यादा उन पे बोझ न लादा जाए, और उनकी जरूरत के मुताबिक उनको खाना और चारा फराहम किया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक शख्स ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
یہ واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یسوق بقرۃ، ایک شخص ایک گائے ہانک رہا تھا، چلا رہا تھا، پھر کیا کیا، اذ راکبہا فضربہا، وہ اس پہ سوار ہو گیا، اوپر بیٹھ گیا، پیٹھ پہ بیٹھ گیا، گائے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا اور اسے مارنے بھی لگا۔ تو گائے بولی انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحراسہ، ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ ہماری پیٹھ کے اوپر سواری کی جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمارے ذریعے کھیتی باڑی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر بیان فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تعجب کرنے لگے، فرمایا سبحان اللہ، بقرۃ تکلم، کہ کتنے تعجب کی بات ہے، گائے وہ لوگوں سے کلام کرتی ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، گائے بھی کلام کر سکتی ہے، میرا اللہ چاہے تو گائے کو بلوا سکتا ہے، اس کے منہ میں تو پھر بھی زبان ہے، میرا رب چاہے تو وہ کھجور کے تنے کو تکلم عطا فرما سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اومنوا بہذا، اومنوا بہ انا و ابو بکر و عمر، ہاں گائے کلام کرتی ہے اور اس بات پر میں محمد مصطفیٰ ایمان لاتا ہوں، اور اس بات کے اوپر ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس بات کے اوپر فاروق اعظم بھی ایمان لاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جو اس حدیث کو بیان فرماتا ہے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایمان لاتا ہوں، ابو بکر ایمان لاتے ہیں، عمر ایمان لاتے ہیں، وما ہما سما، اور یہ دونوں ہی محبوب کے صحابی اس وقت اس مجلس میں آپ کے پاس موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے ان کی عدمی موجودگی میں ان کی طرف سے ایمان لانے کی ضمانت اور گارنٹی دے دی۔ یہ کیوں دی؟ اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کے اوپر یقین کامل تھا، وہ پیغمبر کہ جس کی زبان اس وقت حرکت میں آتی تھی جب آسمان سے جبریل امین پیغام لے کے آتے تھے، اس محبوب کو یقین کامل تھا کہ وہ بات جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے، جس پہ نبی کائنات کا ایمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پر صدیق کا ایمان نہ ہو، اس پہ فاروق کا ایمان نہ ہو۔ اور دوسرا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ان دونوں حضرات کے اوپر اعتماد کیا ہے، ان کے ایمان پر، کہ ان کا ایمان اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے، ان کے ایمان پر میرے پیغمبر کو اتنا ایمان ہے کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کیا تم اس بات پہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے۔ اس قدر اعلیٰ ایمان صدیق کا اور اس قدر بالا ایمان فاروق کا۔ تو محترم سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جانور جو سواری کے لیے نہیں لیکن جب اس کی پشت پہ سوار ہوا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتلا دیا کہ وہ جانور جو سواری کے لیے نہیں ہے اس کو سواری کے لیے استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے، اس سے بچا جائے، اور بوجھ لادنے کے لیے، سواری کے لیے جب آپ نے جانوروں کو استعمال کرنا ہے تو اس وقت ان کے چارے کا، ان کے کھانے کا، پانی پلانے کا، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس حد تک فرمایا ہے کہ جب تم سفر کر رہے ہو اور جب ایریا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر گھاس ہے، سبزہ ہے، تو وہاں آہستہ آہستہ اپنی سواریوں کو چلاؤ تاکہ تمہاری سواریاں، تمہارے جانور وہاں چرتے رہیں،
घास खाते रहें। और जब ऐसे इलाके में सफर करो जहां खुश्की है, जहां सब्जा नहीं है, तो फिर तेज तेज चलो, जल्दी निकलो वहां से। ऐसा ना हो कहीं तुम्हारी सवारियां भूख की वजह से, ये जानवर भूख की वजह से निढाल हो जाएं, बेहाल हो जाएं। फिर इन जानवरों की खुराक का भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसी तौर पर अपनी उम्मत को दर्स दिया और इस पे तरबियत की, ताकीद की मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स पर यह लाजिम करार दिया है अपने अहलो अयाल का नफक खर्चा, उनका खाना पीना, उसकी बीवी का खर्च खाना पीना, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों का जो इंतज़ाम इंसराम है, उनकी खुराक है, उनका खाना पीना है, उनका चारा है, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी तलकीन फरमाई है। और जानवरों वालों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ताकीद की है कि इनके खाने का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। और जानवरों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिमाग में भी शऊर रख दिया था। जिस तरह उनकी अक़दार को, उनके एहसासात को, उनकी तकालीफ को, उनकी ज़रूरियात को पहचाना और जाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसी तरह मेरे महबूब के मुकाम को भी जानवर पहचानते थे, जानते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बागीचे में तशरीफ ले गए। वहां पर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊंट देखकर बिलबिलाने लगा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। ऊंट की आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो ऊंट आपके करीब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बिलबिलाना सुना तो मेरे महबूब ने पूछा, सुनन नबी दाऊद की हदीस मुबारक है कि लिमन हाजल जमल, ये ऊंट किसका है? एक अंसारी बोला, ली या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट मेरा है। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला तत्तकिल्लाह फी हादिहिल बहीमा, क्या तू इस जानवर के मामले में अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह का खौफ नहीं खाता इस जानवर के मामले में? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्नहु शका इलैया अन्नका तुजीउहु व तुदइबुहु, इस जानवर ने मुझे शिकायत की है कि तू इसे भूखा भी रखता है और इसे मारता भी है। तो मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामईन, सामयात, हमारी इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और मकसद ये है कि हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खूबसूरत और इतना प्यारा दीन लेके आए हैं कि जिसमें इंसान तो दूर की बात है, चरिंद परिंद, हैवान, हशरात, चिंटियां, कीड़े मकोड़े, उनके साथ भी हुस्ने सलूक, करीमाना शफकत और मेहरबानी की तलकीन और तायीद इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को करके गए हैं, फरमा के गए हैं। और दौरे हाजिर में कई ऐसे लोग जो इंसानी हुकूक पे तंजीमें बना के फिर रहे हैं और कई ऐसी एनजीओज जो कभी कुत्तों के हुकूक के खिलाफ आवाज उठाती हैं और कभी दीगर जानवरों के हुकूक की बात करती हैं, उन्होंने शायद इस्लाम का और मेरे पैगंबर के पैगाम का मुताला ही नहीं किया। अगर वो देखें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन जानवरों के मुतालिक जो जामे तालीमात इरशाद फरमाई हैं, दुनिया का आज का कोई तहजीब याफ्ता मुल्क और कोई साइंसदान और कोई माहिर तालीम और कोई दानिश्वर उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका। हाँ, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज तकलीफ देह जानवरों को कत्ल करने का हुक्म दिया है और वो भी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, लेकिन
उस कत्ल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने सलूक की तलकीन फरमाई है। अगर बाज़ इलाकों में आवारा कुत्ते, बावले कुत्ते, उन्हें तलफ करने और उन्हें ख़त्म करने की बात की जाती है तो हमारे मगरिब से पड़े हुए सियासतदान वो उन कुत्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद नहीं आता कि यहाँ पर इन कुत्तों को तलफ करना वो इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर है। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलफ करने की इजाज़त दी है, आपने हुक्म दिया है। लेकिन वहाँ पर हमारे मुल्क में इस कदर आवाज़ उठा दी जाती है उन कुत्तों की खातिर, लेकिन जब एक मुल्क के अंदर 10,000 ऊँटों को निशाना बनाना और उनको कत्ल करने का बाकायदा प्लानो ऐलान किया जाता है तो ये मगरिब ज़दा लोग, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।